সর্বে চলিবে কারো বলে যশ রহিব মহিতরে যশ রহিব মহিতরে যশ রহিব মহিতরে সর্বে চলিবে কারো বলে যশ রহিব মহিতরে ফকির আয়া ଏ ସଂସାରରେ ଯଶସ୍ୱୀ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ନା না না ଖାଲି ଯଶସ୍ୱୀ ନୁହଁ না କବି କଳାକାର ଭଗତ ଦେଶ ସେବକ ଚାରି ମରିଏ ମରତେ ଅମର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବିଚାରି কহে বিচারি রে মানস শাস্ত্র কহে বিচারি রে মানস শাস্ত্র কহে বিচারি କବି କଳାକାର ଭଗତ ଦେଶ ବାନ୍ଧବ ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତ ଜଣେ ଭକ୍ତ କବି କଳାକାର ଏମାନଙ୍କର ପାର୍ଥିବ କଳେବର ଲୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଯଶ ଥାଏ ଉଜ୍ଜୀବିତ গলে হরিনাথ গলে হরিনাথ গলেনি বাহিনী পতি গলেনি বাহিনী পতি আরে ভোলা গলেনি বাহিনী পতি মানব কুলর প্রাণ প্রতিভা পটরসি যাই ছতি ঠাকুরর অম্লান প্রতিভা পটরসি যাই ছতি নীলাচল নিখিল উৎকল পালা গায়ক সংঘ সেদিন রমাবিল্ল গ্রামর মহামহিম পূজ্যপাদ গায়ক সম্রাট বিশ্বনাথ পটযোশীଙ୍କୁ অলଙ୍କୃତ କଲା ବେଳେ ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାକୁ ଚିଲିକାର ପାଦ ଦେଶରେ ଭୂପତିତ ହେଇଥିଲେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ସେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା ଦିବଙ୍ଗତ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହାମହାପାଧ୍ୟାୟ କଲେ ତାରେ ସ୍ୱର হরে জম্বেশ্বর বলে লোকনাথ হর গায়ক কুলরে অম্লান প্রতিভা গলেনি ভ্রমর বর ଏ ତାକୁ ଏଠି ତେମେ ଏଠି ଠିଆ ନେଇଗଲେ ଏ ଗୀତ ନୁହଁ ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଗୀତ ଗୁଡାକ ବୋଲିବାକୁ ସବୁ ମୁକ୍ତରେ ନାହିଁ କରେ ଏଇଟାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବି ଏଇଟା ରେକର୍ଡିଂ କରି ଛାଡ଼ିବି ଏଠି କଣ ଏଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ହଉଛି ପାଲା ଗାୟକ ସଂଘ ସେଦିନ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ କଲାବେଳେ ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାକୁ ଚିଲିକାର ପାଦ ଦେଶରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ବିପତିତ ହେଇଥିଲେ ସେଦିନ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହାମହାପାଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଦିବଙ୍ଗତ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ଏ ଯାବତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁର ପଲ୍ଲୀରେ ପାଲାକାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କୋଇଲି କ୍ୟାଛ 52 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଲୋକନାଥଙ୍କର କଳାକାର ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଲୋକ ସିନା ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଳାକାର ଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନ କାହାର ନାହିଁ ଦେଖ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ମୁଁ ତ ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହୁନି ଗାଁରେ କହୁଛି ଶେଷ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ଗୋଟେ
ତାରି ଗହରେ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ସମ୍ରାଟ ବଦଳାଉଛି ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ ମହାମହାପାଧ୍ୟାୟ ବାଙ୍କିର ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ ପରିଶେଷରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଅଖା ବସ୍ତ୍ର ମିଳିଲାନି ତାଙ୍କୁ ଆଳୁ ଅଖାଟାକୁ ଦେଖି ବାଙ୍କି ବଜାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗାୟକ वकील श्रीयुक्त प्रहलाद साहू महामहापाध्याय परिशेष पत्नी तो ग्रहण कर सहित दुखद परिस्थिति अकथनीय अवर्णनीय से दिन जदि लोकनाथ संदर्शन करते बोध हुए संपर्क सम्यक सूचना प्रतिपादित तथापि से दिन 52 वर्ष पदार्पण कर महामहिम लोकनाथ कालरे गोटे क्षुद्र क्षत गोटे छोटिया घाटे है पाला गाइबार व्यस्तता बहुल मध्य लोकनाथ विश्वनाथ पाला प्रत्येक अनुष्ठान वरिष्ठ व्यक्तित्व चाहते आम सम्राट और रंतर बाद पाला कर जड़े विश्वर कथा को बयान देला बेले द्वितीय थाकरे धाई आसती लोकनाथ से लोक मान को अग्राधिकार दिखती जड़े बाणपुर दायाद हेला बेले बाण को गौरव देला मर्यादा देला बेले आउ जड़े रण को मर्यादा दिखती से दिवंगत विश्वनाथ आउ नाहंती विश्वनाथ नाहंती पूज्यपाद महामहिम लोकनाथ अविस्मरणीय प्रतिभा से दिन भेलोर स्वास्थ्य निवास कौन दीपद लिखिदेले सारा ओडिशा रे चांचल्य सृष्टि कला लोकनाथ परंपर कोइली ज्ञांश प्रत्येक रंगमंच रे आम मान समस्ते कहती आपण खोरधार नायक ना आपण लोकनाथ परंपर अंतिम जीवनी से कोइली ज्ञांश दीपद आमको शुणु से सज्जन 52 वर्ष पदार्पण कर लोकनाथ पर क्षुद्र क्षतटे गालरे छोटिया घाटे पाला बोध नहीं व्यस्तता बहुल भितर लोकनाथ बोध हुए कि आशु चिकित्सार अवहेलित कर क्षुद्र घाटा परिव्याप्त हवा लगे परिवर्धमान हवा लगे से घाटा गालरे बढ़ला क्रमे क्रमे मुखमंडल मांस गुड़ाक छिली पड़ा लगिला ओडिशा पाला जगत नथिला दूराभासर साहाय्य ए लोकनाथ को भल करने नीलाचल निखिल उत्कल गायक संघ किसी आर्थिक प्रोत्साहन जोगे देला बेले तत्कालीन मुख्यमंत्री महामहापाध्याय नंदिनी शतपथी मुख्यमंत्री पाठि ये दुष्ट कलाकार केमिति भल हम सी आमे माने शुणु से मात्र 5000 टंका साहाय्य आकार लोकनाथ को मुख्यमंत्री हिसाब से नथिला अत्याधुनिक यंत्रपाति चिकित्सा नथिला नवनिर्मित स्वास्थ्य निवास ए लोकनाथ को भल करने ओडिशार देवासी मानकर आकुल निवेदन आम लोकनाथ केमिति भल हे हरिपुर गाँ भाई मैंने उल्टा थे आम गाँव गौरव लोकनाथ आम भल करने कि चाउल कि पैसा कि धान जहाँ जहाँ पाखे थिला समस्ते जोगे देले आम लोकनाथ केमिति भल हो पुनर्बार फेरी आसतु से दिन लोकनाथ सुदूर भेलोर माटी की दिगला उन्नत मान चिकित्सा दि लोकनाथ पुनः भल हो ओडिशार पाला गाइले सांगरे जाइछथि किए ना तांकर पोष्यपुत्र रामचंद्र पर लोकनाथ निसंतान लोकनाथ पुओ झील रही से दिन भगिनय रामकर होती भणुजा पोष्यपुत्र
ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକରଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ସେଇ ରାମକର ସୁଦୂର ଭେଲୋର ମାଟିକି ନେଇ ଲୋକନାଥକରଙ୍କୁ ଗଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ଆସିଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସହାୟତାରେ ପ୍ରଫେସର ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ତନ୍ନତନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ଆକ୍ଟରର କଣ ହେଇଛି ରୋଗ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସଫଳ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ, ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ। ଏ ଓଡ଼ିଶା ରୋଗୀ ଗୋଟେ କର୍କଟ ପେସେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ। ଲୋକନାଥଙ୍କର ତକିଆ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି ନନାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଆଣିବାକୁ। ଡାକ୍ତର ଡାକି କହିଲେ ପୁଅ ଆସ, ନତମସ୍ତକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କର। ଚିକିତ୍ସକ କହିଲେ ପୁଅ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଇଏ କିଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ? ଲୋକନାଥ କହିଲେ ଇଏ ମୋର ପିତୃ ପ୍ରତିମ, ମୁଁ ମୋ ଭଗିନୟ, ଇଏ ମୋତେ ପୁଅ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇଏ ମୋର ବାପା, ଇଏ ମୋର ପିତୃ ପ୍ରତିମ। ଡାକ୍ତର ମାନେ କହିଲେ ଓହୋ ଏତିକି ଚା କିନ୍ତୁ ମୋ ଭେଳରେ ଆଣିଛୁ, ଭେଳରେ ତୁମେ ଚା ପାର୍ଲର ବହୁତ। ଆରେ ଆଉ ଆଣେ 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 ପିଲା ଧ୍ୟାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କର କଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ଏତିକି ବେଳେ କକାଟାକୁ ସେ କଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ବେଳେ ହାତରେ ରିପୋର୍ଟ ଟିକି ଧରି ରାମଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କହନ୍ତି ଯେତେ ରୋଗ ଅଛି, ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ରୋଗ ଥାଏ, ସେ ଗୋଟାକ ହେଲା କର୍କଟ, ସେ ଗୋଟାକ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ହୁଏ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଯେତେ ଅଛି କର୍କଟ ରୋଗ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁଳ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ। କର୍କଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଲୋକନାଥଙ୍କର ତକିଆ ଉପରେ ମସ୍ତକକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ରାମ ଯାଇଛି, ମୋର କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏତିକି ବେଳେ ରାମକରଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ନେତ୍ରରୁ ଆଜି ଲୁହର ଧାର ଧରୁଛି। ବେଡ୍ ପାଖରେ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଲୋକନାଥଙ୍କର ଦେଖିଦେଲେ ରାମ ଆସିଲାଣି। ପଚାରିଦେଲେ ରାମ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର। ମୁଁ ତତେ ଦିନେ ପୋଷ୍ୟ ପୁଅ ବୋଲି ବିଚାର କରିନି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାର ତୁ ମୋତେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିଥାଉ, ତାହା କ୍ଷମଣୀୟ। ମୁଁ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କଲାବେଳେ ମୋର ବାସ୍ତବରେ କଣ ରୋଗ ହେଇଛି ମୋତେ ଜଣେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ତ ସତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାମଙ୍କର କହିଲେ ନନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କହୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଣିଦେଲେ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟାଏ କର୍କଟ ରୋଗୀ, ମୋର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। ସେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କରିବି କଣ? ଏହି କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ବାଲା ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କର୍କଟ ରୋଗୀ, ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦ୍ୱିପଦ ଲେଖିଦେବି। ଏଇଠି ସେବିକାକୁ ଡାକିଲି, କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବି? ଏ ଭେଲୋର ମାଟିକୁ ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକି କିଏ ପତ୍ର ବାହକ ରୂପରେ ଯିବ? ଚାହିଁଦେଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କୋଇଲି କୁହୁ କୁହୁ ଗାନ କରେ। ଲୋକନାଥ ବିଚାର କଲେ କୋକିଳ, ତୋର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ପରଭୂତ। ମୁଁ ଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କୋକିଳ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିବି ମୋର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କୁ। ଏ ଲୋକନାଥଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଅବସ୍ଥା, ଏ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି
ডাকিলে সেটিটা লেখিব কইলে লৌরি দিবু ওড়িশার দেশ কহিব দুঃখ গাই গোপীনাথ পাশল কইলি গোপীনাথ পাশ গোপীনাথ পাশ কইলি মোর আরাধ্য দেব গোপীনাথঙ্কর চরণার বিন্দরে এই কর্কট রোগাক্রান্ত লোকনাথঙ্কর অন্তিম নমস্কার করে দেবু হে গোপীনাথ ଆଉ ଲୋକନାଥ ତମକୁ ନମସ୍କାର କରିବାର ସହ ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାଇବନି କହିଲ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଟା ঘন শ্যাম নাম শুনিথি মতে ঠকি দেবে বলি ঠকি দেবে বলি কইলে বিচার করিଥିଲେ ঘনশ্যাম বরণে মু রত্ন পদবাক্য হেলি প্রভু মতে ঠকি দেলা কালে মো গা হরিগুরু চিহ্নি ন পারিবু কবিଙ୍କର মনোভাব দেখে ওড়িশার অন্তেবাসী ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତାର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝି କଲେ କହିଲି ତୁ ସିନା ଭେଲୋରର ପରିବେଶକୁ ସଂଦର୍ଶନ କରିଲୁ ଦେଖିଲୁ ମୋର ପ୍ରାକୃତିକ ଭରା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାକୁ ଚିଲିକାର କୂଳରେ କହିଲୁ ଚିଲିକା କୂଳରେ হরি
ଜଣାଇବୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଶେଷ କହିବୁ ହେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପୋତାରି ଦେବେ ମୋର ଭାଇନା ବିଶ୍ୱନାଥ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭେଲୋରରେ ମୋ ଲୋକାର କଣ ହେଇଛି ଟିକେ କହିବୁ। ଏ କଥାକୁ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ତୁ ତୋ ଆଡୁ କହିଦବୁ କହିବୁ ଲୋକାକୁ ହେଲା ରୋଗ ଜ୍ଞାନ সরল